नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या वेळेस आपण बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री याच्यामध्ये लाईन्स, पॉइंट्स, लाईन सेगमेंट बघितलं. आज आपण रे बघूया. रे इज अ पार्ट ऑफ लाईन. दिस इज P is a origin point and Q is a end point. It is a continuously goes on the forward direction, not a backward direction. That means ray is a part of line. Ray is a part of line, and features of ray are is ray has origin point, ray has infinite length. Ray has infinite length. It is read as ray TQ, not ray QP. Mention that. In the line segment, we can say the segment AB, read segment AB or segment BA. But none of this PQ is a ray, not a read of ray QP. आता बघा आपण हे रे लाईन सेगमेंट पॉइंट शिकलो. आता बघ, whenever we draw the one points, how many line passes through this one single point? This way, this way, this way, and this way. That means this P points line, infinite number of line passes through this one single point. This is the mathematical rule. And infinite number of line passes through a single point, and these lines are concurrent lines. These are concurrent line, and point of concurrence is P. Point of concurrence is P. Look at this. One point passes through infinite number of lines, and point of concurrence is P. And these all the lines are concurrent lines. Look at this. Another things. These are the different points. We name that A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Whenever we take the 2 points, how many line passes these 2 points? Look at this. Whenever we join these 2 points, one single line can draw. Whenever we can join these 2 points, only one single line can draw. Whenever we join these points, one line we can draw. That means 2 points passes through only one single lines. 2 point passes through only one line, and this point C, D, E, F, and G, these are in the one straight line. That means this point is known as collinear points, and these points A, B, D, and C, these points are known as non-collinear points. That means the points which is lie on the straight line, this points is known as linear points. The points which lie on a straight line are called collinear point.
collinear point. The points which is lie on the single straight line, it is called as collinear points. Now we studied that the next topic is planes. Plane. Look at this. This is the plane. In mathematical, this plane is introduced by the capital letter L. That is, the planes mean a flat surface. Plane is a flat surface. It is denoted by capital letter H. Whenever we extended on this all direction, it is a very bigger size. We give very bigger size. Another topic is parallel lines. बघा तुम्ही एखाद्या आपल्या वहीच्या बुक मध्ये बघा तुम्हाला काय दिसतं. तुमची ही बुक असते, याच्यामध्ये या लाइनिंग असतात. या लाइनिंग काय होतात, ह्या डायरेक्शनला वाढतच जातात, इन्फायनाइटली वेळ वाढतच जातात. बट ह्या कुठे मिळतात का आपल्याला? नाही. दॅट मीन्स लाइन्स विच इज lie ऑन द सेम प्लेट बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज पॅरलल लाइन्स. Lines which lie in the same plane but do not intersect each other. बघा, या दोन रेषा ए आणि बी ह्या एच या प्लेन मध्ये समाविष्ट झालेल्या आहे. ह्या दोघी रेषा एकमेकांना कुठे छेदतात का? नाही. मग अशा ज्या रेषा असतात यांना म्हणतात पॅरलल लाइन्स. काय म्हणतात? पॅरलल लाइन्स. द लाइन्स विच lie in the same plate but do not intersect each other, that is called as parallel lines. मागच्या वर्षी तुम्ही अजून एक लाइनिंगचा प्रकार शिकले बघा. Now this is which type of lines? This is the intersecting line. This is intersecting line. And this type is parallel line. कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ही? पॅरलल लाईन. आणि ही एकमेकांना छेदणारी या दोन्ही ए अँड पी, these two lines intersecting at a point M. These lines do not intersect each other is called as parallel line. And whenever we are given these types of lines, then we can say that none of these, या कोणत्याच प्रकारच्या लाईन नाहीये बघा या दोघांमध्ये. मग असं असलं तर यांना म्हणायचं नन ऑफ दिस, म्हणजे या दोघी प्रकार मधल्या त्या कोणत्याही प्रकारच्या नाहीये. कळालं प्रत्येकाला? मग इंटरसेक्टिंग लाईन कोणत्या? द लाईन्स विच intersect at a point M, the line which is do not intersecting each other, and this is the another types of the lines. बघा आता पुस्तकात तुम्हाला एका पेज नंबर 4 वर दिलाय, माय फ्रेंड्स मॅथ्स ऑन द ग्राउंड इन द स्काय. तुम्ही प्ले ग्राउंड मध्ये खो खो खेळतात. खो खो मध्ये तुम्ही कसे बसतात? एक फ्रंट साइडला, एक बॅक साइडला, एक फ्रंट एक बॅक असा बसतो. त्यावेळेस ते विद्यार्थी जे सरळ बसलेले असतात ते कोणत्या पॉइंट्स मध्ये असतात? कोलिनियर पॉइंट्स मध्ये. आणि त्याचे तोंड ज्या साइडला असतात ते त्या साइडला असतात, म्हणजे जे सरळ एका बाजूला असतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्ही खो खो मध्ये समजा असे बसलेले, असे बसतात की नाही खो खो मध्ये? दिस स्ट्रेट लाईन. हा, आणि मग एकाचं तोंड या साईडला असतं, एकाचं तोंड या साईडला असतं. अशा प्रकारे तुमचं बसण्याची सिटिंग अरेंजमेंट असते. मग हे एकाच लाईनला तोंड असणारे विद्यार्थी जे असतात ते कशा फॉर्म मध्ये बसलेले असतात? कोलिनियर फॉर्म मध्ये. म्हणून म्हटलेलं आहे की आपलं गणित हे कशामध्ये? प्ले ग्राउंड, म्हणजे आपल्या खेळाच्या मैदानामध्ये सुद्धा गणित दडलेलं आहे. त्याचप्रमाणे बघा, जानेवारी महिन्यामध्ये कॉन्सलेशन म्हणजे तारका समूह, वरती तारका समूह दिसतो. त्या तारका समूहामध्ये काही तारे एकाच लाईनीमध्ये चमचम करत असतात. तेव्हा आकाशामध्ये सुद्धा कुठेतरी गणित दडलेलं असतं. आपण आपल्या निरीक्षित क्षमतेने प्रत्येक ठिकाणी गणित ओळखूनच घ्यायचं असतं.
आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1 बघणार आहोत. बघा, लुक ॲट फिगर अलॉंग साइड अँड नेम द फॉलोइंग. आता आपल्याला फिगर दिलेली आहे, त्या फिगर मध्ये काय काय दिलेलं आहे बघा. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला काय शोधायचे आहे, रे शोधायची आहे. P N O T S R M. आता त्याच्यामध्ये फर्स्ट काय विचारलं आपल्याला, कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स म्हणजे कोणते, एका रेषेत असणारे. आता एका रेषेमध्ये कोणकोणते, दिस पॉइंट M O T. मग पॉइंट्स कोणकोणते आहे, M O T. हा एक सेट झाला. दुसरा सेट कोणता आहे, R O N. पॉइंट्स R O N. असे दोन सेट्स कोणत्या पॉइंट्सने समाविष्ट झाले, कोलिनियर पॉइंट्स. आता दुसरा पॉइंट आहे रेज. आपण रेजची डेफिनेशन शिकलो बघाशी. रे इज अ पार्ट ऑफ लाईन. That means this is the ray OP, this is the ray ON, this is the ray OT, this is the ray OS, this is the ray OR, this is the ray OM and this is the ray OP. मग रेचे नाव बघा, त्याच्या पुढे काय लावायचंय, रे लावायचंय. रे OP, रे ON, रे OT, रे OS, रे OR, रे MO आणि रे OP. याचप्रमाणे थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारलाय लाईन सेगमेंट. लाईन सेगमेंट. आता ह्या सगळं लाईन सेगमेंट आहे. हा जो छोटा पार्ट आहे हा पण काय आहे, हा पण लाईन सेगमेंट आहे. OP, ON, सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR and segment OM is the also segment. Segment OP, segment OP, या सेगमेंट पासून सुरुवात करू आपण. सेगमेंट MO, सेगमेंट OT, सेगमेंट RO आणि सेगमेंट OS आणि सेगमेंट OP. या कशा आहेत, छोट्या छोट्या सेगमेंट आहे. आता त्याच्यामध्ये लाईन्स आपल्याला दोनच लाईन दिसते बघा. लाईन दोनच लाईनी. कोणत्या लाईनी आहे बघा, RM and MT. लाईन RN and line MT. These are the only two lines. आता अशाच प्रकारची आकृती मी तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे, ते प्रत्येकाने सोडवायची आहे. त्याच्यामध्ये रे कोणती आहे कळालाय, सेगमेंट कोणती आहे कळालाय, मग तुम्हाला नक्कीच सोडवता येणार आहे. या प्रकारे तुम्ही याच्यामधले आता काय काय शोधायचंय बघा. तुम्ही याच्यामधले काय लिहायचंय, फर्स्ट टाइम लिहायचंय रे. रे कोणते आहे, सेकंड काय लिहायचंय, याच्यामधले सेगमेंट लिहायचे आणि याच्यामधल्या लाईन्स लिहायचे. हे सर्व तिघी पार्ट हे तुम्हाला होमवर्क साठी दिले. धन्यवाद. पुढचा आपण नेक्स्ट पिरियडला बघू.